श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। विद्यार्थी मानक उद्देश्य रे आज एक सुंदर आलोचना स्वाधीनोत्तर ओडिया कवि और कविता एई क्रम रे आमे आलोचना करिबा किछि विशिष्ट कविंकु एवं तांकर कविता संपर्क रे धारणा मध्ये दियाजिबो। एई ऑडियोटी हमर उभय स्नातक एवं स्नातकोत्तर पिलामानक उद्देश्य रे उद्दिष्ट। प्रथमे कवि निर्मला देवी जहाँकर समय सीमा होची 1907 रु 1987। आधुनिक ओडिया कविता को से एक स्वतंत्र रूपरेख प्रदान करिसेंती। नारी कवि भावरे आमे तांकु जानू। लौकिक स्तर रु अलौकिक स्तर को से उन्नीत। भाव प्रवणता एवं भाव उच्छ्वास रे तांको कविता परिपूर्ण। जीवन और मृत्युर परिभाषा सहित जीवन मंत्रर एक सुंदर शब्द रूप से प्रदान करती। तांको कवितारे रहस्य बोध मध्य यार अंतस्वर। तांकर किछि तांकर कवितार कियदंश तुम लागी परा ए निड रचना शेष हेब शेष दिने। तुम लागी परा ए निड रचना शेष हेब शेष दिने। आउजी तुमरी कोले गाउथिबी मोर असरा कविता शुणुथिब तुमे भोले। बुझिब जीवन मूल संशय एबे भूल। निर्मला देवी खूब सरल शब्द विन्यास करती। तांको कवितारे जेहेतु रहस्यवाद मुख्य, ईश्वर प्रकृति मानव एवं आत्मा ए सबुर सुंदर समन्वय पाठक मानक पई आकर्षणर केंद्र पालटे। अजस्र श्रावी तांको लेखनी रे रहिछि दिनांते सीमांते ओ वर्णराग। परवर्ती कवि होचंती हमर कवि गुरुप्रसाद महांती। 1924 रे से भूमिष्ठ होइथिले। आधुनिक ओडिया कविता को नूतन भाव भाषा रूप चित्र ये सब प्रदान करिसेंती। नूतन कवितार से प्रवर्तक। प्रारंभिक पर्याय रे कवि गुरुप्रसाद इंद्रियाच्छन मोह सहित हृदयर विभोर रूपरेख अंकन करिसेंती, जेउथिरे सबुजर छाप सबुज जुगीय कवि मानकर छाप आमे अनुभव करू। सपन तरीर कथा से कहिसेंती। कवितार एक दृष्टांत आपण मानक उद्देश्य रे। सपन तरीरे दूरे दूरे सखी आमे दिहे जीवा बाही। सपन तरीरे दूरे दूरे सखी आमे दिहे जीवा बाही। प्रणय पुलके ज्योत्स्ना आलोके संगीत गाई गाई। नथिब समाज लोक अपवाद नथिब सरम भय। नथिब समाज लोक अपवाद नथिब सरम भय। राष्ट्र धर्म नियमर साथे नाही थिब परिचय। परवर्ती समय रे किंतु ए आवेश ए आवेग ए स्वप्न प्रवणता संपूर्ण रूपे अंतर्हित हो जाइछि। विशेष भाव रे विश्वयुद्ध परवर्ती समय रे टीएस इलियट और इट्स प्रमुख पाश्चात्य कविंकर प्रभाव तांको कवितार मूड परिवर्तन करिछि। इंग्रेज कविंक प्रभाव अनुरूप नहेले मध्य अनेक भग्न जीवन बोध विचिन्न अनुभव बुद्धि माने जोटा बौद्धिकता व्यंजना और रूपक आदिर सम्मिश्रण रे गुरुप्रसाद काव्यशैली नूतन धारा को आपणे नेछि। गुरुप्रसाद कपूत कपूती गोबर गणेश प्रिय बांधवी निहत गोधूली ए सब प्रभृति कविता ए सब कविता युद्ध परवर्ती समय जीवन जंत्रणार मार्मिक चित्र प्रदान करे। कवि गुरुप्रसाद श्रेष्ठ कृति भाव रे आमे मन रखू काल पुरुष, जहाँकि पाश्चात्य कवि इलियट द वेस्टलैंड रे एक ओडिसी संस्करण। विशिष्ट समालोचक डॉक्टर नित्यानंद शतपथी मतरे महाजात्रा राधानाथी काव्य प्रतिभार जययात्रा हेले हें
ତାହା ଯେପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବହୁ ଆହରିତ ଚେତନାର ସମୀକରଣ, ମୋର ମନେ ହୁଏ କାଳପୁରୁଷ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆହରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟକ୍ଷମ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଜୟଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ କବିତାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିବେଶକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାବ୍ୟମୁଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଜୀବନର ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ତେଣୁ କବିର ଅନୁଭୂତି, ଚାହାଣୀ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେହିପରି ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ସବୁଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା 432ରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳପୁରୁଷ ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତିଜନିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାର ସାର୍ବଜନୀନତା ବିଶେଷତଃ କାଳପୁରୁଷ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କବିଙ୍କର କବିତାର କିୟଦଂଶ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ। ଅକ୍ରୂର ଉବାଚ କବିତାର କିୟଦଂଶ। ହେ ଅକ୍ରୂର, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର। ହେ ଅକ୍ରୂର, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର। ରୁହ ରୁହ ଛିଡ଼ା ରୁହ ପିଠିରେ ମୋ ତୁମ ପରି ବୋଝ। ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ପରି ତାରା ଖୋଜି, ଜହ୍ନ ଖୋଜି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଝରଣାର ସୁଅ। ମୁଁ ଯିବି ତୁମରି ପରି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ପିତାମାତା, ନିର୍ମୂଳୀ ନଟାରେ ଖୋଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରାର ଆଲୁଅ। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ଓ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ମଣିଷର ଅସହାୟତା, ନିରାଶା, ବ୍ୟର୍ଥତା, ଜୀବନଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି, ପାପବୋଧ, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏସବୁର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୃଦୟ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ବାକ୍ଚାତୁରୀ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଭାବକଳ୍ପର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂତନ କବିତା, ଯାହାକି 1955ରେ ଲିଖିତ, କାଳପୁରୁଷ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ କାଳଜୟୀ କୃତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର। 1929 ମସିହାରେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। କବି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବି। ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାଷା, ଭାବ, ଶୈଳୀ, ଛନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥାପନା, ବକ୍ତବ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା, ଜୀବନର କଥା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମର୍ମରିତ ହୁଏ। କବିଙ୍କର ସହର ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାରେ ପୌଷ ମାସର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାରର ଯୁବକର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୌଷର ପାଂଶୁଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋମେ ଲୋମେ ସଞ୍ଚରି ଶୀତ୍କାର, ଚିରା ମିଲିଟାରୀ କୋଟ୍ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚାଲିଛି ସୁଧୀର। ପୌଷର ପାଂଶୁଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋମେ ଲୋମେ ସଞ୍ଚରି ଶୀତ୍କାର, ଚିରା ମିଲିଟାରୀ କୋଟ୍ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚାଲିଛି ସୁଧୀର। ସିଗାରେଟ୍ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ନିଶତଳେ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ, ଜିଆ ବେକରାର ହେ ଫୁଲ ଝାଡ଼େ ରବି ଅସ୍ତମିତ। ଜିଆ ବେକରାର ହେ ଝୁଲ ଝାଡ଼େ ରବି ଅସ୍ତମିତ। ଝୁଲ, ଝୁଲ ମାନେ ନିଆଁ। କବି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ 3ଟି କବିତା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କବିତା ସଂକଳନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିନାଏ ଆକାଶ, ବୃତ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତ ଓ ମୌନ ମୁଖର। ଆଉ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାନୁଜୀ ରାଓ। 1926 ମସିହାରେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓ ଏକତ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ନୂତନ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୂତନ କବିତା। କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସମୟ, ଜହ୍ନ, ତାରା, ସମୁଦ୍ର, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଏସବୁର ରୂପକଳ୍ପ ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କ କବିତାର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପାଠକକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ, ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କ କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କବିତା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସହର ସୀମାରୁ ଦୂର ନିଛାଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଗ୍ରାମ,
ସହର ସୀମାରୁ ଦୂର ନିଛାଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଗ୍ରାମ, ଜାଣେ ନାହିଁ କ'ଣ ତାର ନାମ। ସେଇଠି ରହିଲୁ ଆମେ, ପଇଡ଼ର ତୃଷ୍ଣା ଲାଗି ଭାରି। କିଏ କିଶୋରୀ, ଶାନ୍ତ ତାର ଦୁଇ ଆଖି, ଗାଈ ଆଖି ପରି। ତାପରେ ଆସିଲା ରାତି, ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛର ପତ୍ର ଚିକିମିକି, ଜହ୍ନ ଆସି ଉଇଁ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଘାସର ଚଟି, ଯାଦୁକରୀ ମେଘ ଆଣେ କେବେ ବଡ଼ କେତେ ସାନ ଛାଇ, କେବେ ବଡ଼ କେବେ ସାନ ଛାଇ। ଏସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଧୂଳି ଆଉ ଚୁରୁଟ ଧୂଆଁରେ। ତୁମେ କେବେ କୋଣାର୍କ ଦେଖିଛ? ତୁମେ କେବେ କୋଣାର୍କ ଦେଖିଛ? ନାଲି ଓଠ ଝିଅଟି ପଚାରେ। ଅଳସୀ କନ୍ୟାର ଛାତି ସତେ ଅବା ପଥରରେ ଗଢ଼ା। ଦାନ୍ତ ଚିପି ହସୁଥିଲା, ତା ହସର ଦାମ ଭାରି ଚଢ଼ା। କବି ଭାନୁଜୀ ରାଉଙ୍କ କବି ଭାନୁଜୀ ରାଉଙ୍କ ଉତ୍ତର ଷାଠିଏର କବିତାରେ କେବଳ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ କାବ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ନୂତନତା, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରେ। କବି ଭାନୁଜୀ ରାଉଙ୍କ ନୂତନ କବିତା ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅମ୍ଳାନ କବିତା ସଂକଳନ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଘଟିଛି ତାହା ଅନନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ରାଉତ, 1927। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବି। ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର କାଳରେ କବି ବେଣୁଧର ରାଉତ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଖୁବ୍ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ଏଥିରେ ଉତ୍କଟ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଅଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା, ବିଷାଦବାଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଦାର୍ଶନିକତାକୁ ନେଇ ହୃଦୟବତ୍ତାର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର କବିତା ଦୂରସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଗୀ, କେଶବତୀ, କଳାମେଣ୍ଢା, ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ସୁନା ସିଂହର ସ୍ୱପ୍ନ, ହରପ୍ପାରେ ବର୍ଷା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେଠି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରହିଛି ନିଶିଥର ଗୀତ, ଆଶା ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କାବ୍ୟିକ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି। ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କବିତା ସଂକଳନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କବିଚିତ୍ତ କ୍ରମଶଃ ଆବେଗମୟ, ବେଦନାଶୀଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମାନୁଭୂତିରେ ଅନ୍ତର୍ମଗ୍ନ, ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ଓ ନିସର୍ଗ ସାରଣୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଭର, ଧ୍ୱନି ସମୃଦ୍ଧ, ଶବ୍ଦଭିତ୍ତିକ ମନନଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଯାଇଛି। ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟର କବିତା। ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା କାବ୍ୟମୁଖ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। କବି ବେଣୁଧରଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ମନସ୍ତତ୍ୱର ଏକ ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ସମାନ୍ତର କବିତା, ଯହିଁରେ ମାନବ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। କବିତାରେ ଅଛି, ଆଜି ଛୁଟି ଶେଷେ ପୁଣି ଆଦରିବି କଲେଜ ଜୀବନ। ଆଜି ଛୁଟି ଶେଷେ ପୁଣି ଆଦରିବି କଲେଜ ଜୀବନ। ବାସ୍ତବତା କଳ୍ପନାର ଯହିଁ ଚିର ସମାନ୍ତର ଖେଳ। କବିତାଟି ଥିଲା ସମାନ୍ତର। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟି କବିତା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଝଡ଼। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୁଖଶାଳା, ତୋରଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଖିଲାଣ ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଇତସ୍ତତ ଝଡ଼ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଝଡ଼େ ଫୁଲ ପରି, ସପନର ଝଡ଼େ ଫୁଲ ପରି, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ପୁରେ ପୁରେ ମଣିଷର ସମାଧି ଓ ଚତ୍ୱରେ ଚତ୍ୱରେ ପଥେ ପଥେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସ୍ତୂପ ସ୍ତୂପ ବିକଳ ଭୂଧରେ। ସେ ଯଥାର୍ଥତଃ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର କବି। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅମର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ବିନୋଦ ନାୟକ, 1919।
ସରୀସୃପ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ବିନୋଦ ନାୟକ କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପମା ଓ ରୂପକ ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା କବିତା ସଂକଳନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନର ନାନା କ୍ଲେଦାକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଓ ଦୁର୍ନିର୍ବାର ମୁକ୍ତିର ଆକୁତି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତାରେ ଆଣିଛି ସୁଦୂରତା ଓ ବ୍ୟାପକତାର ଇଙ୍ଗିତ। ନୂତନ ଛନ୍ଦ ଓ ନୂତନ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାଡାଗାସ୍କାର ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷେତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଗଫେଣି, ସୁମେରୁର ଏସ୍କିମୋ, ମରୁଭୂମିର ବେଦୁଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ରଚନାକୁ ମନୋରମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ପାଠକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ହୈମନ୍ତୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ଜୀବନ ରାଧା ଓ ଶୃଙ୍ଗାର କବିତା ସମେତ ଅନେକ କବିତାରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଓ ଦୈହିକ କାମନାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପଚିତ୍ର ପାଉ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମାନସ ନଦୀ କୂଳେ ପଥର ଦୀପ ମୂଳେ କାହାର ବେଣୁ ଆଜି ବାଜିଲା, ସେ ଗାନେ ହୋଇ ଭୋର ଜୀବନ ରାଧା ମୋର ଅଭିସାରିକା ବେଶ ସାଜିଲା। କବି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ହୈମନ୍ତୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା, ନନ୍ଦା ଦେବୀ, ସରୀସୃପ ଓ ପୋହଳା ଦ୍ୱୀପର ଉପକଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆଦୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ସେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କବି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛିନ୍ନହସ୍ତା, ପ୍ରଭାତୀ, ବୀରଶ୍ରୀ, ନବମାଳିକା, ଅପରାହ୍ନର କେତୋଟି ସ୍ୱର, ଡୁଡୁମା, ବାଗ୍ରା, କଙ୍କାଳର ଲୁହ, ମାଠି ଓ ଲାଠି, ଚାରଣିକା, ପାଷାଣ ଚରଣେ ରକ୍ତ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ କୃତି। ଅନ୍ୟତମ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଡମ୍ବରୁଧର ପରିଡ଼ା। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ମାନବତାବାଦ, ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୂପ, ପଲ୍ଲୀର ନୈସର୍ଗିକତା ତଥା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅବକ୍ଷୟମାଣ ରୂପ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। କବି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ନାଟ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଛି, ବୋଲେ ହୁଁଟି 1940, କଲରେଇ ଫୁଲ 1943। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ମତରେ ମୈତ୍ରୀ କବିର କାମ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ। ତା ମନରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନ ରହିବା କଥା। କର୍ପୂର ପରି ଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରି ସେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାର କୌଣସି ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବା ମତାନ୍ଧତା ନାହିଁ। ତାର ଧର୍ମ ମଣିଷ ଧର୍ମ। ସେ ପରଜନ୍ମ ବା ମୁକ୍ତିର ଅନୁବ୍ରତୀ ନୁହେଁ, ଏହି ଜନ୍ମ ହିଁ ତାର ଜନ୍ମାନ୍ତର। କବି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତା ଆତ୍ମାର କବିତା ଶୀର୍ଷକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏହି ଜନ୍ମେ ହେଉ, ସୃଷ୍ଟି ଉଠୁ ନବଜନ୍ମେ ହସି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପ୍ରାଣର ସୌରଭ ନାସି ଦେଉ ଅତୀତର ମସି। ଅନ୍ୟତମ କବି ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ଦିବାକର, ପାଠଶାଣୀ, ରଶ୍ମି, ସେ ପାରେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ, କପୋତ ଡେଣାର ଛାଇ, ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁନଶ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା, ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। କବିଙ୍କ ଆଶାବାଦ, ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଜନିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଉ। ଆଉ ଜଣେ କବି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଓ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା। କବିଙ୍କ କବିତା ମାନଙ୍କରେ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମମଗ୍ନତା, ଭାବସାନ୍ଦ୍ରତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋତ୍ତର ଭାବନାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫଲ୍ଗୁର ସ୍ରୋତ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁଅଁର।
ଭିନ୍ନସ୍ୱର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁଅଁର ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି ଏବଂ କବିତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଅତି ସରଳ ଭାବ, ସାବଲୀଳ ଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ, ସ୍ୱସ୍ତିକା, ନୂତନ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ହେ ବୈଦେହୀ ଭୁଲିଯାଅ, ନୀଳ ଲୋହିତ ଓ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ। ଏସବୁ କବିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ସଂକଳନସ୍ଥ ଶୟତାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତି, ଅପଦେବତା, କବିର ବ୍ୟଥା ଓ ବୋଦଲେୟାରଙ୍କ ପ୍ରତି କବିତାରେ କବି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସୃଜନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ନାରୀ କବି ଭାବରେ ସେ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ। ସବିତା, କନକାଞ୍ଜଳି, ମରୀଚିକା, ବିହାୟସୀ, ବନ୍ଦନିକା, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ ଏସବୁ ନେଇକି ଏସବୁ କବିତାକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚୟନ ନାମକ ଏକ ସାର୍ଥକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସାମୟିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ନାରୀ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କିଛି କାଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପାଠ୍ୟ, ଶ୍ରୁତି ସୁଖକର ଓ କୋମଳ ଗୁଣାନ୍ୱିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନର ସାବଲୀଳତା ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଚରଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିସମ୍ପନ୍ନ, ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, 1936। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ମାତ୍ରା ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ମାନସିଂହଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ସାଧକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ଉର୍ବଶୀର ଚିଠି, 100ଟି ସନେଟ୍, ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି, ହେ ସାରଥୀ ରଥ ରଖ, ହେ ସାରଥୀ ରଥ ରଖ ଆଦି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପ୍ରେମ, ବିରହ, ଆବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କବି ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପରିଡ଼ା, ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଏହି ଧାରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିଙ୍କର ବିଷାଦବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହତାଶା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଏସବୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବାରି ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳର ବୋଝକୁ ସେ ବହନ କରି ଲଣ୍ଠନ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଳୁଛି ଓ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ, ମୁଁ ଜଳୁଛି ଓ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ, ମିଡିୟମ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କମିଜରେ। ଲଣ୍ଠନ କବିତା ଯାହାକି 1956 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜହ୍ନରାତି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ତନ୍ମୟ ଭାବ। ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଆକାଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଥଚ ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଦେଖୁଅଛି ପୃଥିବୀ ଯେପରି, ତମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମେଲା କରିଅଛ ହାତମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେଇଠାରେ ତମ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଜହ୍ନରାତି କବିତା। କବି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଲିଖିତ କେତେ ଦିନର, ଅନେକ କୋଠରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଓ ଶ୍ରୀରାଧା ଏସବୁ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଯଶସ୍ୱୀ କବି କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 1937। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାବ୍ୟ ସାଧକ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନଧାରା, ମାନବୀୟ ଆବେଦନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷା ତତ୍ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଧାରାର ବୌଦ୍ଧିକ ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି, ସାମୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ କବି ଦୃଷ୍ଟି ବହିର୍ମୁଖୀ ନ ହୋଇ ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ବୌଦ୍ଧିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକ ଅନୁଶୀଳନ ତାଙ୍କ କବିତାର ଲାବଣ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହତ କରିନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଶୈଳୀର ସଂଯମ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ।
ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ମିଥ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଫଳତା ତାଙ୍କ କବିକର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ଚିତ୍ରନଦୀ, ଆରଦୃଶ୍ୟ ଓ ସମୟର ଶେଷ ନାମ, ଏସବୁ ସଂକଳନ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆଧୁନିକ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କବିମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, କବି ନୃସିଂହ କୁମାର ରଥ, କବି ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ଫନି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରହରାଜ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, କବି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା, ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ରାଉତରାୟ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ରଥ, ଗିରିଜା ବଳିଆରସିଂହ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।